Dai Tiruvan Saranai. Everyone, Sarnai Swamin Wahanse, Namaskar Veva. Dai. Today is 29th January 2021. It's the fourth day of the residential retreat at Jana Grove, Perth. So we are ready for the Q&A session. Today we have received 4 English questions and 4 Sinhala questions, including 3 in email. May I present the first question, Bhante? Yes, please. First question. Dear Bhante, Teruvan Saranai. Walking meditation. I like outdoors, and so I am a fan of walking meditation. These days, take bush walks in the mornings, mornings and in the evenings for about 1 to 2 hours. First, offer myself to the triple gem and start walking mindfully. Since I have practiced walking, uh, meditation for about 3 years or so, when a leg touches the ground, know whether it is right or left. Hence, there is a difference between the two legs. Mindfulness varies when climbing a hill from going down a slope. Keeping the balance while not stepping on twigs, piles of dry leaves, ants and nuts on in another challenge. Even though socks and shoes are worn, can feel the roughness of the ground. Soles feel warm and sweaty, can hear noises of animals, which is like the background music. It doesn't bother because I can't understand their language. Meet a kangaroo or two, we acknowledge each other and go our separate ways. Amidst of all these, sometimes feel sleepy and walk like a drunken fellow. Another time, walking happening naturally like autopilot mode. I want to inform about some previous experiences as well. When walking, the whole body feels numb. Numbness can happen while doing other things as well. Example, working, driving, and day-to-day activities. It can last for 20 to 30 minutes. While working, of course, it's difficult. Otherwise, whenever possible, I just watch it. Could you please explain these sleepiness and numbness? Thank you very much. Metta Teruvan Saranai. So continue to like that, just like the numbness and other kind of thing, all the wavering things also will pass. There are some kind of episodes, some kind of milestones, but whenever you go prepared for them, they will not be much an impediment. So likewise, as you continue, the small things, what you observed will be internalized, seasoned, and your mind will be ready for the higher, deeper levels. So continuity, regularity is the main thing. Please practice regularly, continuously, please. Thank you, Bante. The second question. Dear Venerable Bante, with mindfulness, when I contemplate various thoughts arising in my mind, I find that a good proportion are mental constructions which are irrelevant to the reality. Moreover, I think they merely pollute the mind. It was entirely due to the development of mindfulness that I was able to realize this chronic disease that happened throughout my whole life. Bante also advised us to let the dramas play until the end and watch from sidelines, but I found that most of them disappeared when caught. Second part is titled as question 2, means the first part we finished is like the question 1. So the question 2 is, when mindfulness is established during meditation, then the so-called I can retire to the back seat and simply watch the drama unfolding. Isn't this a confirmation of the nature of non-self with metta?
So this non-self, whether you are mind-made one or really non-self, only can be detected after you experience it 1001 times. Otherwise, this non-self also perversion of the self. So therefore, don't worry about that. Keep on practicing with the mindful, the main object, and be worried only about the mindfulness. All these other signata and characteristics first appear just as a result of mind-made, conditioned thing. Don't worry about them. Don't take them seriously. Continue to practice and you will meet up with the reality as such in time to come. We are moving. Thank you, Bhante. Dear Bhante, sitting meditation. Throughout the day, I did not achieve good sitting meditation and did not reach sati. I was struggling with correct posture also due to my chronic knee and back pains. However, last session on the day, I was able to achieve sati for a longer period. I started with breath sitting on a chair. For first 30 minutes, mind was wandering quite a bit. However, I was able to bring back to breath every time, and sometimes mind still wandering, but primary objective intact. After 30 minutes, was able to establish sati and maintain close to 25 minutes. It was mostly dark, empty space and bit frightening at times. I knew exactly where I was and felt uh, feet firmly on ground. Some familiar noises around the room could be identified, but it did not disturb Sati, unlike other times. It was a happy little period. Question A. Please help with further guidance and any mistakes here. B. For achieving higher levels, sitting on a chair, is it an impediment? With metta, Teruvan Sarana. So continuity of mindfulness is the main key answer for both the questions. So that will happen after number of mishaps, number of failures, but the person who is striving through, sustaining the practice will meet up with the results. And these difficulties are really teachers. So if you are worrying, if you are going to get rid of difficulties, you will never reach depth. So therefore, be with the difficulties also and sustain your practice. And that sustainability itself is a depth. So therefore, not only the positive side, the negative side also relative to each other. And you have gone through one cycle. So this will happen again and again, cycle by cycle. Then the other so-called maturity will happen. Look forward to have regular practice, please. Thank you, Bhante. The next question. Dear Bhante, this report is a continuation of my report yesterday focusing on vibrations. Today also I focused on vibrations and report my experiences as below. Walking meditation. Today, when the walking began, vibrations on top of my head were very subtle and difficult to focus on. Therefore, I focused on feet touching the ground. After a little while, the vibrations became noticeable. When I focus on them for some time, the vibrations connect the head with the feet. They last for a few minutes and disappear to give rise to vibrations related to eyes. This is followed by vibrations related to ears. I have a sense that I can recognize the vibrations related to mind, but still no confirmation, no confidence to confirm. In this process, these faculties go through a process of calming down, such as during end of breath. During walking, I observe the changes in seeing, hearing, appearing of thoughts, etc. Sometimes all vibrations stop, needing me to close eyes and stop walking.
Some other times, eyes are wide open. In this way, I understand the impermanence of consciousness jumping from one faculty to the other, and in the process, suffocating all the other faculties. Also, my interpretation on vibration is it is the point of contact that is represented by the vibrations. Therefore, just like a spider on the web, mind uses these vibrations to know what is happening in the body. I had 1 hour of walking during which I went to Samadhi and was unaware of surroundings for some time. Sitting meditation. Continue to do the sitting after the walking, focused on vibrations. At the deep Samadhi, there was a period that was not recorded in my memory. It was very peaceful and lasted about an hour. I appreciate if Bhante could kindly advise me on my meditation and on how to improve with Bhante achieve Nibbana in this very life. Thank you. So the object, gross object and the vibration and the nothingness are series of phenomena, and sometimes appear like objects, sometimes appear like a common character of vibration, sometimes appear like nothingness. And so we have to go prepared for all the three. And vibration happened, if you are going to recognize it, the head vibration, nose vibration, tongue vibration, that is the way you are claiming self. Just see the vibration as vibration. Then you can see the natural characteristics of the vibration rather than calling it by bodily parts. So that is the way we facilitate it to deep down, and the further step is the nothingness. And still there is a path. So therefore, practice the present, or use the present ways and means to go through these things and go prepared for the next. There may be furtherance to the nothingness. So go there and see longer time in the nothingness, how do you feel? Then you are ready to the next stage, and presently you are still struggling and meddling with or manipulating with the vibration, then soon we will develop the skill how to go to the nothingness from that vibration, and again how to go to the gross objects. Likewise, let that cycle happens, and then maturity will set in. Thank you, Bhante. Now I present one of the email questions, which is written in English. Swamin Vahansa, today I could do only walking mindfulness and observed a body going forward, coming backwards without my control. Observed the feelings in foot, within brackets, coldness. And few thoughts came and went by itself. Most of the time I use mindfulness for daily activities like washing up, cleaning up. Swamin Vahansa, these days I am a bit busy. I am doing everything by myself. Since Mahinda left, because my helper also went back home before Mahinda leaving. And I also want to talk with you, Swamin Vahansa, about my eldest son, Nandun. He is having medication for kind of health problem called Tourette syndrome since last January under Dr. Vajanta Kotalawala, within brackets, pediatric psychiatric. But his situation is still there. These days, also, he is having very uncomfortable face moments, and it makes him so angry. To be honest, I want to say that I also feel I went little bit back. Maybe this is my weak point. But luckily, because of the mindfulness practice, I control the situation good so far. Swamin Vahansa, I am so glad if you can guide our Lokuputta Nandun and practice him
mindfulness because I don't want to be late anymore. Bohoma Ping Swamin Wahanse. Thank you very much. So the Nadun is practicing as a therapeutic value, as a remedy, but you practice as a preventative. So very difficult for Nadun to introduce as a preventative because they are not motivated. So you being mother, you are worried about himself and the lack of motivation. So only you get motivated when there's a suffering happens. So that is what the MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Program. But in mindful retreats, what we are prescribing is, before becoming a sick person, what about practicing it as a preventative way? Very difficult. So you must be happy that you have practiced before this all the kind of things so you can handle the situation. So therefore, don't give up about the therapeutic value. That's also have some occasional value, but always you must try to persuade your near and dear one to practice as a preventative way. So then only you can go prepared for any difficult situation. But not like therapy. Preventative value don't give a dramatic hiatus, dramatic effect as such, because you are not met up with the difficulties. But preventative value, you can measure how much difficulties and how much release. But it is, when compared to both, the prevention is better than cure. So therefore you have to maintain your preventative action and be compassionately handle the Nadun situation, and you must be ready to accept whatever the results coming along your line. Otherwise, worries are the only thing going to be end up with. So therefore, made up your mind, you are a practitioner of prevention. So you must have a broader mind. This is not a setback. This is the way we are advancing, we are tightening, and we are learning ways and means. So therefore, your experience is our experience. You can still share with us, but don't have set examples, results. Don't expect results. Just practice for the sake of practice, and others' sake, very difficult. You have to mind your own business. Whenever you become mindful, whole family problem will be sorted out. So keep the track with, even though it is difficult, you can take the situation under control, more and more reliably sustain upon mindfulness. Simply I call it, be mindful and mind your own business. So I go to the Sinhala questions. First one, Garuthara Swamin Wahanse, Teruvan Saranai. Dinakata paya hatarak vipassana bhavanawe යෙදෙන අයෙකුට number 1 පැය 3ක නිින්දක් ප්‍රමාණවත් වේද? 2 බාහිරව වරහන් ඇතුලේ ජිම් එකට ගොස් කරන වරහන් වහලා ව්‍යායාම කිරීම අවශ්‍යද? 3 100%ක්ම මස් හා මාළු කෑමෙන් වැළකීමෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වේද? ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු වේවා. මෙත්තා. අපි මූලික උපදේශ ටික පොඩ්ඩක් අහන්න. මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්න ඔය ප්‍රශ්න ඔක්කොම වට නිකන් වල්ලාසියෝ. මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්නකෝ. නිදාගෙන ඉන්නකොටත් පුළුවන් නම් මයින්ඩ්ෆුල් වෙන්න. ඔය විපස්සනා කරනවා කියවම මොකද්දෝ විකාරයක් ඔය කතා කරන්නේ. ජිම් එකට ගිහිල්ලා කරන්න විකාරයක් කියලා ඉතින් කාටවත් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔය කුඹුරක් මේ උදැල්ලක් ගන්න පිටිපස්සේ ගිහලා එලෝල් ටිකක් වවන්න. ඔය කොහොම සතියෙන් කරන්න පුළුවන්. ජිම් එකෙත් කරතයි ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා කරුණා කරලා ඔය ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තරේ තනි උත්තරේ සතිමත් වීම කියලා කොච්චරක් Taman සතිමත්ද කියන එක පොඩ්ඩක් වාර්තා කරන්නකෝ. මොන අරමුණේද සතිමත් වෙන්නේ කියලා වාර්තා කරන්න මේ සභාව නොමග අරින්න එපා. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් ඊමේල් වලින් ලැබුණු ප්‍රශ්නයක්. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මීට පෙර පර්යංකයකදී නිහඬතාවය ප්‍රථම වරට ස්පර්ශ කොට ඉන් ලද ශාරීරික අත්දැකීම ප්‍රකාශ කොට ඇත. දැන් පර්යංකයට ගිය විට ස්වාභාවිකව නිහඬතාවයට යයි. මෙම නිහඬ සක්මන හා අනිකුත් සෑම කටයුතු මෙම නිහඬ බව සක්මන හා අනිකුත් සෑම කටයුතු වල තිබේ.
සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හිටගෙන නිහඬව ඉන්නා විට හෝ සක්මන් කරන විට කොඳුනාරටිය ඇතුලෙන් ඉතා සීතල තෙරපුමක් උඩට ඇදෙයි. මේ පළමු වර කොඳුනාරටියේ මැදට කොස්සි කියලා තියෙන්නේ. මේ පළමු වර කොඳුනාරටියේ මැදට ගොස් අතුරුදහන් විය කියලා මම හිතනවා. ඊයේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේ නින්දට ගිය විට භූමි කම්පාවක් වගේ ඇඟ ඇතුලේ පටන්ගෙන බෙල්ල ළඟට ගොස් හිස කොටසේ වටේට පුංචි සත්තු වගේ දැනුනි. මම දෙනෙත් පියා සිරුරේ දැනීම් වලට අවධානය යොමු කළෙමි. ඊටමත් තැම්පත් ගතියක් ඇතුලේ දැනුනි. ඊට මම අනුගත විය. එවෙලේ එක මොහොතක් පැමිණියා සම්පූර්ණ කයෙන් වෙන්වන තැනකට. එවිට මට එතන චකිතයක් ඇති වුණි. හරියටම කියනවා නම් පනිනවද නැද්ද වගේ දැනුනි. මම නැවත කයට අවධානය ගත්ෙමි. ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාද අනුශාසනා උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සහ දීර්ඝායු ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඔය වගේ අනතුරුදායක තැන් වලට යනට හිත ස්වභාවයෙන් අර මමයට තමයි නැත්නම් කයට තමයි ඉන්නේ. ඒක ඇති සාධාරණ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔක අර මොනවාක්වත් නැති තැනට ගියයි කියලත් මේකේ මොකක්වත් අඩුවක් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා ඔහොම යනකොට හිතේවි චකිතකින් තොරව අර මොනවාක්වත් නැත්නම් කියන්නේ දුක නැත්නම්. කය කියලා කියන්නේ දුක් ගොඩක්. අසුචි වලක්. ඒ නිසා කයට නැවත පැමිණීම හරියට කියන්නේ අසරණ වෙච්ච නැවක ඉන්න කපුටෙක් මුදා හැරියොත් ඌ පැනලා යනවලු බොහොම ඉක්මනට මේ නැවෙන් බේරලා යන්න. නමුත් අහසට පැන්නට පස්සේ පේන තෙක්මානික දූපතක් නැත්තව ඌ නැවතත් කුඹ ගහටම ඇවිල්ලා වහනවලු. ඉතින් ඌ දන්නවා ඉතින් ආවට පස්සේ ඉතින් ආයේ බේරුමක් නැහැ කියලා. නමුත් යන්න තැනක් නැහැ. නමුත් අහලක තියෙනවා නම් ඒ අහසේ පේන්න ගියාට පස්සේ ගොඩබිමක් ඌ යන දිශාව තමයි නැවියා දන්නේ. කිට්ටුම ගොඩබිම තියෙන මේ පැත්තට කියලා. ඒ වගේ අපේ හිතත් කිසිදාක ඒ නොදන්න තැනට යන්න කැමති නැහැ. අපි දන්න දුකට තමයි අයිතිවාසිකම් කියන්නේ. ඉතින් ඒක දිවල ඒක කරදරයි කියලාත් කියනවා. භාවනා කරුවොත් ඒකට විකල්පයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකට චකිතයි. ඒකට බයයි. ඉතින් ඒ නිසා ওই චකිතේ කියන විචිකිච්ඡාව තමයි ගොඩාක් අපේ ජීවිතවලට නපුර කරන්නේ. විශ්වාසය කියන හැකි සංඥාව කියන කුසල ඡන්දේ තමයි අපි බුදුන් ධම්ම සංඝ කියන එකට කිට්ටු කරන්නේ. ඒ නිසා දැන් හොඳට පෙන්නන්න හිතට මේ චකිතේ නිසා අච්චර අමාරුන් උපයාගත්ත දේ අතහැරලා එන්න හදන එක දෝෂයක් මං කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහොම කරගෙන යනකොට චකිතකින් තොර ඔයේ හිස්තැනීමේ ඉන්න නැත්නම් හිස්තැමක් දකින්න පුළුවන් කමක් එයි. ඒකට ප්‍රේම කරන්න යන්නත් එපා. ඒකත් අපි ඉතරාට සාකච්ඡා කරලා බලමු. නමුත් ඔය යන ක්‍රමෙම යන්න තියෙන්නේ අන්න චකිතය දැකපේක ලොකු දෙයක් කියලා හිතලා අනිත් දවසේ චකිතයත් දැකගමි ඒ විවේක තනමේ ඉන්න තරමට පොඩ්ඩක් ඉන්න තරම වගේ මේ සෙල්ලක්කාරකමකින් යන්න කියන එක තමයි කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසාන ලිඛිත ප්‍රශ්නය අද දින පරයන්කේ සිදුවන විශේෂ වෙනසක් වාර්තා කිරීමට අවසරයි. පපුව තද වෙන සහ පිට රිදෙන තද වෙන බවක් අපහසුයක් තිබුණා. ඒත් ඒක ආහාරයක් නිසා වුණාදයි හරියාකාරව නොදැනිනි. බර්ප් උනුපසු අපහසුව ටිකකින් මගේ හැරී ගියා. වහන්සේ උපදෙස් දුන් පරිදි සංඥාවෙන් බාධා වන බව වැටහුණා. කෙසේ හෝ සිතවිලි නැති හිස්තැනට ටික වේලාවකට වරින් වර යා හැකි වුණා. එතනදී වෙනදාට වඩා කාලයක් ආනාපානය නැතිව ඇති කාලයක් අත්දැක්කා. වරහන් ඇතුලේ වෙනදාට යාන්තමින් හෝ ආනාපානය දැනේ. වරහන් වහලා මේ ආනාපානය නැති වෙලාවේ හිස්තැනේ ඉන්න ගමන් රොකට් එකක් වගේ උඩට ඇදෙනවා දැනුණා. ඒ වෙලාවේ රොකට් එකෙන් පිටුපසින් ගිනි පිට වෙනවා වගේ ප්‍රශ්වාසය රළුවට පහළට පිට වුණා. ඒක අසාමාන්‍ය විදිහට දිග ප්‍රශ්වාසයක්. බඩත් ගොඩක් හැකිලෙනවා දැනුණා. තවත් බැරි වෙන තරමටම ප්‍රශ්වාසය පිට වෙලා දිග හුස්මක් ගැනුණා. එහෙම දෙපාරක් වගේ වුණා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තට උඩුකය නැමුණා. හිමින් පිටුපසට කය නැමුණා.
මම අර්ධ පර්යංකයෙන් වාඩි වී සිටින්නේ බිත්තියට අඩියක් විතර ඉස්සරහින්. ඔළුව පිටිපස within brackets ponytail එක close bracket ගිහින් බිත්තියේ හේතු වුණා. එහෙම කය නැමෙන අතරේ ඊතා දිගු ආශ්වාසයක් ගැනුණා. ඒකත් අසාමාන්‍ය ලෙස දිගයි. ඒකත් ඉවරුනේ දිග ප්‍රශ්වාසයකින්. මුළු පර්යංකේම වරින් වර තද සීතල වෙවිලීම ප්‍රීති සුඛය තිබුණා. මේ මොනවා වෙනවද කියලා හිතිලා මටම hina ගියා. ඇස් දෙකේ කඳුළු පිරුණා. ස්වාමින් වහන්සේ එක ඊතා දිගු ආශ්වාසයත් ප්‍රශ්වාසයත් ඇති වුණේ ජීවිත ආසාව නිසාද? වරහන් ඇතුලේ හුස්ම නැති අවස්ථාවට ඇති බියක් නිසාද? වරහන් වහලා දෙවෙනි කාරණාව ඊතා තද සීතල සහ වෙවුලීම එන්නේ සතරවන ධානයෙන් එහාට අනික සමාධියකින් ගියාමද? වරහන් ඇතුලේ මේ සීතල පර්යංකය අවසාන වී බොහෝ වේලා යනතුරුත් පවතී. වරහන් වහලා ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. මේ සිදුවෙන හැම දෙයක් එක්කම අපි කතන්දරයක් හදන්න හදනවා. සම්බන්ධතාව හොයන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් අල්ල බදා ගන්න හදන දේ. ඔය වෙනමයි යනවා. ඇති වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඒවට හේතු කාරණා හොයන්න පටන් අරගත්තොත් කවදාකවත් සතියට හෝ මූල කර්මස්ථානට හෝ කායට හිත තියාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ විස්තර අනුව්‍යංජන බලන්නේ නැතුව මේ දේවල් වෙනකොට මම ඉඳගෙන ඉන්න බව නැත්තම් මූල කර්මස්ථානේ දැක් ගන්න පුළුවන්කම තමයි සරල ඍජු උපදේශය. මේ වගේ කතන්දර හදන එක තමයි අපේ හිතේ තියෙන මාරපාක්ෂික ගතිය. ඉතින් නව කතා කියන්නේ, කෙටි කතා කියන්නේ, ටෙලිඩ්‍රාමා කියන්නේ, සාර්ථක දේවල් කියන්නේ හොඳම මාරපාක්ෂික දේවල්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අර ඇති දේ පැත්තක දාලා මේ ආගන්තුකව ආපු දේ ලොක් කරගන්න හදනවා. ඉතින් ඒක අපේ හිතේ ස්වභාවය බව දැනගෙන ලෑස්තිලා යන්න ඒ වගේ වෙලාවට බේරගන්න බැරි නම් තමන්ගේ මූල කර්මත්තාන්නේ හිත දාන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය මම ඉඳගෙන ඉන්නවා. සාමාන්‍ය මම ඇවිදින්මින් ඉන්නවා කියන කයට හිත දාන්න. එහෙම නැතුව එන දේවල් දිගේ විස්තර හොයන්න ගියොත් මේ නන්නත්තර වෙනවා. ආය නැවත ගන්න තියෙන අවස්ථාවත් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ගියේ බව දැනගන්න ඒකට කලබල වෙන්න එපා. නැවත තමන්ගේ මූල කර්මත්තාන්ට ගැනීමෙන් අර වගේ ව්‍යංජන බැලීම උනන්දු නොකර ඉන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟට වාචික ප්‍රශ්න Zoom එකේ අතැසීමක් කරලා තියෙනවා චන්දිමා ඩිකේට්ස් කරනා කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මගේ ප්‍රශ්නය එදිනෙදා ජීවිතයේදී සිහිය පවත්වනකොට අපි ශරීරයේ ධාතු කොටස් වලට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවා නම් ඒ ගැන සතිමත් වීගෙන ඉන්නකොට අපිට සද්ද සහ රූප ඇහෙන දේවල් ඒවට අපිට අවධානය යනවා. ධාතු මනසිකාරයෙන් මිදිලා වෙන්න ඕනේ යන්නේ. එතකොට ආපහු අපි ධාතු මනසිකාරයට කියන්නේ ශරීරයේ දැනෙන තද සීතල උණුසුම් එහෙම නැත්නම් ඒ කම්පන චංචල දෙස බලාගෙන ඉන්නකොට ඒකත් අර ඇහෙන සහ පෙනෙන දේවල් වලට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද ධාතු මනසිකාරය කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? එදිනෙදා වැඩ වලින් ඉඳි ධාතු මනසිකාරයට යන්න එපා. ඒවා නිකන් උන්කක් විස්තර වැඩ එදිනෙදා වැඩ කරනකොට තමයි ඉරියව්ව මොකක් හරි හිටගෙනද ඉඳගෙනද යමින් දෙමින්ද කමින්ද බොමින්ද කියලා දැනගන්නවා මිසක් සියුම් දේවල් වලට දාන්න ගියොත් ඔය වගේ කෙස් පැලන තර්ක එනවා. හිත පිට ගියාම නැවත වගේ ඉරියව්වට හිත ගැනීම වගේ සරල දෙයකින් පටන් ගත්තොත් නම් හරි ලේසි. ඒ නිසා ඒවට අනුපූර්ව ක්‍රමයකට යනවා මිසක් එදිනදා ජීවිතයේ ධාතු මනසිකාර බලන්නේ. ඒක බලන්නේ පුළුවන් නම් සක්මනේ පරියන්කේ තමයි. පෙනුනත් නම් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක මේ පිටගියේ හිත නැවත ඇද බැඳ ගැනීමට අරමුණක් කරගන්න තරමට යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඉරියව්වට විතරක් දාපුවම ඇති. ඔබ වහන්සේ ඉරියව්වට හිත දානවා කියලා කියන්නේ අර මම දැන් හිතගෙන ඉන්නවා අත එහෙම යනවා කියන අවධානය යොමු කරගන්න එක. තමන්ගේ ඉරියව් මොකක් හරි කරමින් ඉන්න වැඩේට නැත්තම් යථා කායෝ පනිහිතෝ හෝති තත තතනම් පජානති. යම් ආකාරයකට කය විසිරලා තියෙන්නේ ඒ අනුව ගැන දැනගන්න.
අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාශ්‍රිතව භාවනාවෙන් අත්දැකීමන්ව ලැබිච්ච අත්දැකීමක් කියන්නේ කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊයේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච පිළිතුර අනුව අද පරයන්කේදී අවස්ථා දෙකකදී සිදුවීම් දෙකක් සිදු වුණා. සමා වෙලා මේකට උත්තර දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර වෙලාවට මම භාවනා මාර්ගයෙන් අවහිර වෙන දෙයක් වෙනවත් දන්නේ නැහැ. මට භාවනාව කරගෙන යනකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී නමුත් දෙම සක්මන හොඳින් සතිය පිහිටවලා පරයන්කයට වාඩි වුණාම වාඩි වෙලා මම මෙතන කියලා හිතාගෙන යනකොට සාමාන්‍ය විදිහට හිත ඇතුළට ගිහිල්ලා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරගෙන ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළට ගිහින් හොඳින් සිදුවෙන දේවල් බලද්දී ඇඟේ කොහොමද ভাইබ්‍රේෂන්ස් ඇති වෙනවා. ඒ වෙලාවට දැන් අද හුඟක් වෙලාවට එක එක වස්තුන් දකින්නවා ඇති වෙනවා නැති වීගෙන යන තැන බොහොම කුඩායි. ඒ දේ ක්ෂණයකින් හැමතිස්සෙම සිදුවේගෙන යනවා. එහෙම සිදුවේගෙන තියෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් පරයන්කේදී පැය භාගයක් විනාඩි 25ක් විතර යද්දී ආපස්සරයක් වේදනාව ඉතාමත් තදින් කකුලේ වේදනාව ඉතාමත් තදින් ආවා. කකුලේ වේදනාව ගැන හිතන්නේ මං යන තැන හිස් තැන ගැන නැත්තම් මගේ ඇති වෙන නැති වෙන ස්වරූපය ගැන බලාගෙන හුඟක් නිරීක්ෂණය කරගෙන ඉන්නකොට ඇඟේ හුඟක් ভাইබ්‍රේෂන් වැඩි වෙනවා. එහෙම හිතෙද්දිත් කකුලේ කැක්කම තාමත් වැඩියෙන් දැනුණා. හුඟක්ම වැඩියෙන් දැනිලා මම හිතන්නේ පැය භාගකින් විතර මට නොදැනුවත්වම මේ වේදනාව වැඩි වෙච්ච මාව භාවනාවෙන් එළියට ආවා. ඒ වුණාට ඒ වෙලාවේ මට හිතුණා ඇයි මම ඒක මට දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණේ කියලා. මම හිතුවා ඊට පශ්චාත්තාපය කියන්නේ ඒක පාවකේදී එහෙම හිතන්න හොඳ නෑනේ කියලා හිතලා මං ආපහු හිත හදාගෙන ඒ කකුල ආපහු වෙනස් කළා. ආපහු ඒ විදියාවෙම තව භාවනාව ඉවර වෙන්න මට විනාඩි 10ක් විතර වෙලාවක් තිබුණා. මං ආපහු වාඩි වෙලා ආපහු එතෙන්ටම මම යනමයි කියලා හිතාගෙන එහෙම වාඩි වුණාම මේක හිතේ ඇතිවෙච්ච මායාවක්ද. නමුත් මං එතන හිටියා කියලා මං දන්නවා. මම සතියෙන් හිටියේ කියලා දන්නවා. මං නැවත අර හිතපු තැනටම ගියා. ඇති වෙන නැති වෙන තැනටම නැවත එතනටමයි ගියේ කියලා හොඳටම දන්නවා. එතෙන්දී රූප වෙනස් වෙලා හිස් වෙනවා. රූප එනවා යනවා. එක රූපයක් ඇවිල්ලා යද්දී බලාගෙනම ඉඳද්දී මගේ ඇඟට නිකන් ප්‍රසාරණය වෙලා නිකන් උඩ යන වෙනස් වෙන ස්වරූපයක් ඇති වුණා. මට දැන් ඒක නිකන් ඇඟේ රිලීස් වීමක් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ මට වේදනාවක් දැනුන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ රූපේ නැති උනේ මගේ වටේටම ඇවිල්ලා කළුවර වගේ හැමතිස්සෙම වැහිගෙන ගියා. මං හොඳට ඒ දිහා නිරීක්ෂණය රූපේ දිහා බලාගෙන ඉඳද්දී හැම පැත්තෙම මේක වැහිලා එක පාටම කළුවර වෙලා නිකන් කළුවර ඇතුළක වගේ කළුවර තැනකට ගියේ. නැත්තම් ඒක කළුවරම කියන්නත් බෑ. අමුතුම තැනකට ගියා වගේ නිකන් හිස් තැනකට ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ එහෙම තැනක වගේ හිර වුණා වගේ මං ගිහිල්ලා නැතර වුණා වගේ දැනුණා. ඊට පස්සේ මට බයක් දැනුණා නැති කියලා එතන බයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට මගේ භාවනා වේලාවෙන් වැඩිපුරත් වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණා. අනිත් අය දානෙට වඩනහන්ද ගියා. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි අත්දැකීම. එකම දවසේ පරයන්කේ තව අත්දැකීමක් මට ලැබුණා. ඊට පස්සේ මං කරපු පරයන්කේදී ඒ පරයන්කේදී සිදුවෙනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර විදිහටම සක්මණෙන් පස්සේ තමයි මම භාවනා පරයන්කේට වාඩි වෙන්නේ. පරයන්කේට වාඩි වෙලා මං අර විදිහටම මං ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට ඒ විදිහමයි සිදුනේ. කිසිම රූපයක පෙනුන රූපවල ඒක රූප හැටියට මට පේන්නේ නැහැ. නිකන් ඡායාව විතරයි. නැත්තම් ඒ උඩින් හිස්තන වගේ. ඒ උඩ තියෙන්නේ නැති බවක්. ඇතුලේ තියෙන එක මට හරියටම පේන්නේ නැහැ. නැති බවක් තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ දිගටම ඒක තියා බලන් ඉන්නකොට ভাইබ්‍රේෂන්ස් හුඟක් ඇති වුණා. ඒ ගිහිල්ලා ආපස්සරයක් මගේ වේදනාව
අරට වැඩියෙන් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. වේදනාව දැනගෙන ඉනොත් මම වේදනාව ගැන බලන්නේ නැතු මම අර රූපෙ දිහාම අර ඇති වෙන නැති වෙන ස්වභාවය හිස්තන කියන දේ වැඩි වෙලා පවතින්නේ නැහැ. ඒක එකපාරටම යනවා. ඒ දිහා බලාගෙන ඉඳලා අන්තිමට සිද්ධුනේ ඒක අවසානයේදී මට හිතුණා මගේ වේදනාව ජයගත්තද කියලා හිතුණා. වේදනාව හුඟක් වෙලාවට මගේ වටේ නිකන් පාරවලල්ලක් වගේ වටේ හුඟක් තදින් දැනුණා. මගේ ඇඟ ඇතුලේ වලල්ලක් වගේ. ඊට පස්සේ මේ වේදනාව වටෙන් ඉඳන් යම් කේන්ද්‍රගත වෙනවා වගේ හුඟක් වේදනාව තද වෙලා මගේ බඩ ප්‍රදේශයෙන් හුඟක් තදවීමක් දැකලා මාව ඇකිලිලා ভাইබ්‍රේෂන් හොඳටම වැඩි වෙලා මාව නිකන් දෙකට නැමිලා වගේ ඒ වෙලාවේදී ඒ වේදනාවල් සේරම එක තැනකට එකහුව වෙලා දුමක් වගේ නිකන් එක තැනකින් යනවා දැනෙනවා අනිත් තැනින් සුදු කෑලි වගේ ඒ මැද ඒ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ ඒ දේ එකතු වෙලා වහට දෝ යනවා වගේ දැනුණා වේදනාව. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වේදනාව එකතු වුණා දන්න ඊට පස්සේ මං එතනින් එළියට ආවා. එළියට ආවට පස්සේ ඇඟේ මං හිමම් පරයන්ක එහෙමම හිටියා. මගේ තද බඩේ තිබිච්ච තද ගතිය ඒ විදිහටම දැනුණා. ඇඟේ වේදනාවල් දැනුණා. මං එහෙමම පරයන්කේ ටිකක් වෙලාවක් හිටියා. ඒක මන් දන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අත්දැකීම් දෙක හාත්පසින්ම විරුද්ධ දෙකක් වගේ. ඉතින් ඒක හන්දා කොයි පැත්තට යනවාද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් උපදේශයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙනුම් හඬ හරි කිව්වේ මගේ මේ පළවෙනි රිට්‍රීට් එක රෙසිඩෙන්ෂල් රිට්‍රීට් එක මම ඊට ඉස්සෙල්ලා දවස් දෙකේ රිට්‍රීට්ස් වල සාමිල භාගීලා තියෙන ඔබ වහන්සේගේ චන්ද්‍රරත්න හාමුදුරන්ගේ එරින් ඉකන්ද මං හිතුවා මගේ හිතේ සැකයන් තියෙන තැන් ඇති වෙන ප්‍රශ්න ඔබ වහන්සේගෙන් මහලා निराකරණය කරගන්නවා කියලා. මොකද මට වැටනේ දැහැටියට ඒක මගේ භාග්‍යයක් ඔබ වහන්සේගෙන් උත්තර ලබා ගන්න ලැබීම ගැන. මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ පැති දෙකකට යන වගේ දෙයතියදී ඒ හරහා සතිය ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. ඒක හොඳ එකක්ද නරකක්ද කළු එකක්ද සුදු එකක්ද එකතු වෙනවද විසිරෙනවද කියන එක නෙවෙයි. ඒ මොන ජවනිකා තිබ්බත් දියටින් ගින්දර ගෙනියන්න වගේ කම්බිය විදින්න වගේ මේ හරහා සතිය පවත්වන්න පුළුවන් නම් අපිට සිද්ධිය එච්චර වැදගත් නැහැ. සිද්ධිය අන්ත දෙක වුණාට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. කොයි එක හරහත් සතිය ගෙනියන එකයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ සාර්ථකත්වයක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා සැක කරන්න එපා. ඔය වගේ දේවල් හරහා තමයි විරුද්ධ පක්ෂයේ අන්ත දෙක අතර දෝලනයක් වීම හරහා තමයි අපිට මේ සතිය කියන එක නිකන් තියෙන එක නෙවෙයි ඒක වඩන්න තියෙන දෙයක්. අපි මේ ප්‍රයත්නෙන් තමයි කරන්නේ. ඉස්සරහට යනකොට තමයි ඒ ප්‍රයත්නයක් නැතුව ඉබේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගඟක යනකොට එහා යුරේ වදිනවා මෙහා යුරේ වදිනවා නම් ගලනවා කියන එක පැහැදිලි. එක යුරකම තියෙනවා නම් තමයි ටැග් ගහිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ওই දෙක අතර යන එක හොඳයි. ඒ තියෙද්දි ඒවට ලෑස්තිලා යන එක තමයි ඊගාව දවසේ කළ යුත්තේ. ඒ අතරමැද සත්‍ය ගෙනියන එක තමයි දෙයටින් ගෙන්දර ගෙනියනා වගේ අපේ සූරකම කියලා හිතා ගන්න. සතිය මුළු ඒ හැම සිද්ධින් පුළුවන් සතිය තියෙනවායි කියලා හොඳ ආකාරම දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. නේද මට සමහර වෙලාවට ඉදෙනවා මගේ සමාධියට වැඩිය වීරිය වැඩිද කියලා. අර ඒකෙත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණකදී හව සමාධියේ වීරියයි එක සමානව බැලන්ස් කරගන්න ඕනයි කියලා. මම හුඟක් වීරිය කරනවාද කියලා හිතනවා එතන යම් දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන්. එහෙම හිතනවා නම් වැරදි. නමුත් ඒ සිහි හැමතිස්සෙම පිටනවායි කියලා මම දන්නවා. ඔය සිහිය තියනවා කියන එක විතරයි අපි අරසා කරන්න ඕනේ. එතකොට වීර්ය වැඩනම් වීර්ය අඩු කළ දෙයි. සතිය මේ සමාධිය වැඩනම් අඩු කළ දෙයි. සතියේ තියෙනවා ඒක සම්බර කිරීමේ හැකියාව. මේව දන්නවනම් ඒක ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒක සුවාතට හැරෙනවා. ඒ නිසා සතිය ගැන බග කියන්නේ ඔය ප්‍රකාශයේ පුරාවටම නැවත මතක් කරන්න. ඒක වෙද්දි සතිය තිබුණා. මේක වෙද්දි සතිය තිබුණා. ඒක වෙද්දි සතිය එච්චරයි. එහෙමනම් ඉදිරියට යන්නේ කියලා හිතා ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ අත්දැකීමක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් මම පරංකේට වාඩි වෙලා ආනාපානසතිය වඩන ගන්නකොටම බොහෝ වෙලාවට හුස්ම රැල්ල හොසෙක් නැති වෙලා තියෙන. ඉතින්
ඊට පස්සේ මම මේ ඔය හිතන දේවල් ඇරෙන්න බලන් ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවලට හිත ඔහෙ යනවා ගිහිල්ලා ප්‍රපංචත් ගෙතිලා ටිකක් කළා ගිහිල්ලා තමයි මතක් වෙන්නේ මම මේ මොනවද කරන්නේ කියලා හිටන්. එතකොට ආපහු මේ ප්‍රපංච නැවතිලා ආපහු එනවා. ඇවිල්ලා ඉතින් මේ ආපහු හුස්ම දිහා බලලා හුස්මත් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් හුස්ම ගන්නවා දැනෙනවා. හුස්ම දැනෙන්නේ නැහැ හුස්ම රැල්ල. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙ යනවා. ඔහොම යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහොම කීපවතාවක් වුණාට පස්සේ කොහොම හරි උන් ටිකක් සංසුන් වෙලා ඊට පස්සේ ඌ ගාලා ඈනුම් යන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ඈනුම් යනකොට හිතනවා මේ මට නිදිමතක්ද තීන මිද්දයක්ද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි කියලා හිටන් ඉතින් කොහොම හරි ඈනුම ගැන මතක් වෙනකොට අර යන්න ගිය ඈනුම බාගෙට නතර වෙලා වගේ නවතිනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොම ඉන්න ඈනුම් ඇර ඉන්නවා. ඉඳලා ඊට පස්සේ එකපාරටම ඇඟේ වේදනාවල් එනවා. ඒවත් එක්ක තර්ක මේ දඟලනවා. ඉතින් එතකොට තේරෙනවා මේ කකුලේ මාංශපේශි බොහොම තද වෙලා තියන් ඉන්නවා කියලා. ඒක ඊට පස්සේ තේරුණාම මාංශපේශි ලිහිල්ුණාම ආයෙ රිදෙන්න ගන්නවා. එතකොට රිදෙන කකුල ඇතැරලා අනිත් කකුල දිහා බැලුවාම ටිකක් වෙලා යනවා ගිහින් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු අර රිදිල්ල බලනකොට ආයෙ පැත්තේ මාංශපේශි තද වෙලා ඔහොම ඉඳලා එකපාරට නැගිටලා යන්න හිතනවා. ඉතින් එහෙම ඉඳලා ඉතින් අන්තිමටම නැගිටලා යන වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි වෙලාව ඉන්නවා සමහරක් කාලට. එහෙම නැත්නම් ඉරියව්ව මාරු කරනවා. ඒක හැබැයි ඉරියව්ව මාරු කරනකොට බොහෝ වෙලාවට දැනගෙන ඉරියව්ව මාරු කරන්න අර වේදනාවෙන් ගැලවෙන්න. නමුත් ඉතින් ආපහු වේදනාවල් එනවා. අද උදේ ඉතින් ඒකින්ද මම වෙනසක් දකින්න ඕනි කියලා හිතාගෙන ආවා. අද මම සමාධිගත වෙන්න ඕනි බලන්න කියලා හිටන් කාලෙකින් කරේ නෑ කියලා හිටන් මේ වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා හිත එක තැනක තියාගන්න බලනවා හුස්ම දිහා බලාගෙන නෑ හිත අහකට පයින්නවා. ඉතින් කොහොම හරි අහම ඉඳද්දි එකපාරටම විනාඩි 5ක්වත් ඉන්න උනේ නැහැ. මේ උගුර නිකන් බොහොම රිදිලා මේ කැස්සක් එන්න හදන නවත්තන්නම බෑ. විනාඩි 5ක් යනකොට මම නැගිටලා යන්න ගියා. මොකද වතුර ගෙනල්ලා තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ යන ගමන් ඉතින් වතුර ටික හොයාගෙන යන ගමන් මට හිතුණා මගේ කියලා මේ තියන් ඉන්න හිත මට මේ විනාඩි 5ක්වත් තියාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ නෙවෙයි වෙන්නේ හිතේ මොකක් හරි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මගේ කියලා හිතන් ඉන්න ඇඟ. මගේ කියලා නැහැ. ඉතින් මේ මොකද කැස්සක් ආව මට ඒක නවත්ත ගන්නම බෑ. ඉතින් අනිත් අයට කරදරයක් වෙන තරම් ලොකු හයියෙන් කහින්න වෙන සයිසයක් තිබ්බා. ඒකෙන් තමයි මම ඉట్లా ගියේ යන්න. එහෙම දේවල් නිගමනවලට එන එක සාධාරණද ස්වාමීන් වහන්සේ? හොඳද නරකද? ලෝකේ කවදාවත් එම අසාධාරණ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බැරිකම තමයි අසාධාරණ. කෙනෙකුට කැස්සක් ඇවිල්ලා කැස්සත් අපි එච්චර කේන්ති ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එහෙම ලව් කැස්ස කියලා එකක් නම් තියෙනවා. ඒක නේ අර කෙල්ලෝ දකින්නට කහින කැස්ස. ඒක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේක නිකන් සෙමට එන කැස්ස. ඉතින් ඒවා තියෙනකොට පේනවා මේ ශාරීරිය පාලනය කරන්න බැරි වුණාට ඔක විසි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය පාලනය කරන්න බැරුව ඔච්චර කාල හිටියේ. දැන් ඔක දැනගත්තයි කියලා ඔක ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් උත්තරයක්ද කියන එක විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ශරීරය මට පාලනය කරගන්න බෑ. දැන් දන්නවා. ඒකේ දැන ගැනීම සතියේ ආනිසංශයක් තනියට සතියට ලැබුණු ප්‍රතිඵලයක් සතියට ලැබුණු උත්තරයක්ද නැත්නම් ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක තමයි අහලා දැනගන්න ඕනේ. මට උත්තරයක් හැටියට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැනුනේ ඒක. ඒ වගේ දේවල් දිගටම ලැබෙයි. ඒ prepared mind එකේ ලෑස්ති මනසේ යන්න. එතකොට ওই ටික දැනගත්තට ඒ කිසි පාඩුවක් නැහැ. මොකද මේ සංසාර ගණන් අපි එකට ඉඳලා තියෙන ශරීරය නෙමෙයි. ඉතින් ඒකේ තියෙන අඩුපාඩුක දැන ගැනීමට නැත්නම් නොදැනුවත්කම දැන ගැනීමට තමයි ඥානය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට සතුටු වෙන කෙනාට ඕන තරම් භාවනාදී සතුටු වෙන්න කරුණු තියෙනවා. ඒ නිසා ඕක දිගට කරගෙන යන එක පුදුම උත්තරමනිස ධර්මයක්. ඒ නිසා දහිතියෙන් දිගට කරගෙන යන්න ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මං හිතන්නේ මගේ මේ වටා පිටාවේ ඉන්න ඇත් එක්ක සමහරක් කාලට හිත ඇතුලෙන් තියෙන තරහවල් තියෙනවා. අයි මේ මනුස්සයා මෙහෙම කරේ කියලා. අන්තිමේදී මට හිතෙන්න ගත්තා අඩු ගානේ මටවත් මගේ හිත පාලනය කරගන්න බෑ. අනිත් අයගෙන් මං කොහොමද ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක මට පස්සේ ටිකක් තේරෙන්න ගත්තා. මං හිතන්නේ අද මේ භාවනාවෙන් ඉවරලා ගියාට පස්සේ ගෙදරදී වෙන දේවල් වැඩ කටයුතු මේ රාජකාරී වලදී වෙන දේවල් වලදී මට මේට ටිකක් ඥානවන්තව හිතන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නෑ ඉඳලා හිටලා ටිකක් කේන්ති ගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගේමක් තියෙන්නේ. චිත්‍රපටියේ ෆයිට් එකක් තියෙන්න බෑ. නිකන් දැනගෙනම පොඩ්ඩක් බයින්ද හරි මේ කරන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි කට්ටියට තේරෙනවා හැබැයි ඒකට මේක බොරුව කරන්න කියලා.
හොඳයි. වෙන ප්‍රශ්න නැති බවයි පෙනියන ස්වාමීන් වහන්සේ. So we are ready to session. හොඳයි. Thank you සුමේදට බොම්පින් මම ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නත් ඉදිරිපත් කරාට තෙරුවන් සරණයි අපි මෙහෙන් සමු ගන්නවා.